اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین اما بعد تمام دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے سلسلے میں ہم ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت کرتے ہیں، اور یہ ہم الفوز الکبیر جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے اس سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہم ٹاپک اس کو جاری کر رہے ہیں یا کنٹینیو کر رہے ہیں یا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ ہے ناسخ منسوخ آیات کے بارے میں۔ تو ناسخ منسوخ آیات کا جو آج کے دور میں نظریہ ہے یا علماء کرام سوچتے ہیں کہ ناسخ منسوخ آیت ہوتی ہیں، ایک آیت دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کرتی ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام کیا سوچتے ہیں؟ مثال کے طور پر علماء کرام مختلف قسم کے احکامات میں کس طرح احکام کو ناسخ منسوخ کے ذریعے سمجھتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کو میں عرض کر دوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی، پاک بازی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا اور راست گوئی اور راست بازی جیسی اعلیٰ صفات سے متصف اور مزین دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے شرمی، بے حیائی، بے عقلی، بدگوئی اور بے راہ روی جیسے رذیل اور ملعون عادات سے بچنے کا حکم اور امر کرتا ہے۔ مطلوب صفات کی نشو و نما اور ممنوع اعمال کے سد باب کے لیے اسلام نے ہر اس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کی اجازت دی ہے جو حلال، طیب، پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، جس کے استعمال سے صحت، قوت، طاقت، فرحت، انضباط جیسی جسمانی ضروریات بھی پوری ہوتی ہوں اور کردار و اخلاق جیسے عمدہ خصال بنتے اور سنورتے ہوں۔ اس کے برعکس ہر اس چیز کے برتنے اور استعمال سے منع کیا ہے جس سے صحت ایمانی اور صحت جسمانی کی خرابی، عقل و شعور جیسی نعمت کا زوال اور تہذیب و اخلاق جیسے اعلیٰ اور صاف کے بگڑنے یا بدلنے کا اندیشہ اور شائبہ تک پایا جاتا ہو۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ کی نصوص قطعیہ اور صحابہ کرام کی تصریحات سے حلال و حرام کی وضاحت ہو چکی ہے، جن کی تفصیلات و شریحات فقہ عظام اجتہاد کے ذریعے اور علماء کرام واضح و بیان و افتاء کے ذریعے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا اور ان علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے، اسی طرح شراب، جوا، سود، زنا اور چوری کی حرمت کا عقیدہ رکھنا، اس کی حرمت کا علم حاصل کرنا اور اسے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ تو یہ ناسخ منسوخ آیات میں جس طرح مثال کے طور پر شراب ہے، تو قرآن مجید میں شراب کی حرمت تدریجاً بیان ہوئی ہے۔ شراب کے رسیہ عرب معاشرے نے شراب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب ان الفاظ میں دیا: یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہا اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ شراب کے لیے پہلی آیت ہے جو قرآن پاک میں پیش کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ بظاہر جو شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے یا ان کا نقصان جو ان کے فائدے سے زیادہ شدید تر ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
शैतानी फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाति फहल अंतुम मुंतहून। ए मोमिनो, बेशक शराब और जुआ और नस्ब किए गए बुत और फाल के तीर नापाक शैतानी काम है, सो तुम इनसे परहेज करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। शैतान यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान अदावत और कीना डलवा दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोक दे। क्या तुम बाज आओगे? तो इन 3 आयत से उलमा कराम ये समझते हैं कि एक आयत दूसरी को मनसूख कर रही है, दूसरी आयत तीसरी को मनसूख कर रही है। तो ये उनका एक नज़रिया है जो ये पेश करते हैं। लेकिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को समझने वाले समझते हैं कि ये तीनों अहकामात अपनी जगह पर कायम हैं और तीनों अहकामात की अपनी जगह पर अहमियत है। क्योंकि जब शराब को मुकम्मल तौर पर हराम कर दिया गया, लेकिन हम आज के दौर में भी देखते हैं कि लोग तो शराब पीते हैं, तो क्या फिर शराब पी के उनको नमाज पर आना चाहिए? सर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक मौजूद है कि जब तुम शराब पी चुके हो या नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब नहीं जाओ। यानी इस आयत ने पिछली आयत के हुक्म को मनसूख नहीं किया है। और इसके अलावा जो तीसरी आयत है कि शराब में गुनाह भी है और इसमें नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, लेकिन नुकसान इसमें ज़्यादा है। तो ये अल्लाह पाक ने जो शराब को हराम करार दिया है, उस हराम की अल्लाह ताला हिकमत बयान कर रहे हैं कि हिकमत क्या है। तो शराब को हराम करने की जो हिकमत बयान हुई वो अल्लाह पाक ने इस बयान की कि इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हिकमत क्या होती है? तो कुरान पाक ने खुद बताया कि ये कुरान पाक वो किताब है जो जिसमें अल्लाह ताला ने अपने अहकामात भी बयान किए हैं और हिकमत भी बयान की है। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम बयान किया है कि तुमको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। तो किताब हिकमत में यह है कि न सिर्फ अहकामात बयान किए जाते हैं बल्कि उनकी हिकमत भी बयान की जाती है। तो ये तीनों आयतें अपनी जगह पर बिल्कुल सही मौजूद हैं और ये सिर्फ जो हैं जो नासिख मनसूख के हिसाब से जो पहले लोगों का ख्याल था कि तब्दीली अहकामात, यानी अगर शराब पी होगी तो नमाज के करीब नहीं आएगा, लेकिन इससे ये बात बिल्कुल साबित नहीं होती कि शराब हिलाल हराम तो है, बिल्कुल हराम है। और हराम क्यों है? तो पहली आयत में जो बयान की गई उसमें उसकी हिकमत बयान की गई। इसी तरह नमाज है, नमाज की भी अल्लाह ताला हिकमत बयान की कि नमाज इसलिए फ़र्ज़ की गई है ताकि क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र है। नमाज इसलिए फ़र्ज़ की गई है ताकि तुम लोग बुराई और बेहयाई से बचो। तो ये अल्लाह ताला ने नमाज की हिकमत बयान की है। इसी तरह जो है रोज़े फ़र्ज़ किए गए, इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि हम तकवा हासिल करें। तो ये तीनों जो आयात हैं, इन तीनों आयात का आपस में एक बिल्कुल ताल्लुक़ है। तो आज के दौर में जो नासिख मनसूख का जो नज़रिया है ये उस पे बिल्कुल नहीं फिट बैठती, बिल्कुल नहीं जचती, बल्कि हकीकत में ये है कि तीनों आयात का अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही और सही तौर से इसका इस्तेमाल है। और ये सिचुएशन में डिपेंड करता है। नहीं पहले लोगों का ख्याल था कि तब्दीली अहकामात, नहीं एक सिचुएशन में एक अहकाम होगा और दूसरे सिचुएशन में दूसरा अहकाम होगा। तो ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जितना मजमून लिखा है इस किताब में अल-फौज़ुल कबीर में, वो यही बात बताने चाह रहे हैं कि नासिख और मनसूख जो है उन अहकामात की जो है अपनी अपनी जगह पे एक अहमियत है। मिसाल के तौर पर ख़ुद जो है अल-फौज़ुल कबीर में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इब्न अरबी के नज़दीक मनसूख आयात और उन पर तबसरा। अब हम इब्न अरबी के नज़दीक मनसूख आयात का जिक्र करके उन पर तबसरा करेंगे। इब्न अरबी ने सूरह बकरा की दर्ज ज़ेल आयत को मनसूख करार दिया है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरा लिल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, सूरह बकरा आयत नंबर 180। जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए, वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। ये एक जिम्मेदारी है अल्लाह से डरने वालों की। फिर उन्होंने इस आयत का हुक्म मनसूख होने के बारे में 3 अक़वाल पेश किए हैं।
पहला कौल ये है कि आयत मवारिस विरासत की अहकाम वाली आयतों से मंसूख है, जिसमें बिल्कुल वाज़ह तौर पर बताया गया है कि बेटी का हिस्सा कितना होगा और बेटे का हिस्सा कितना होगा वगैरह। दूसरा कौल ये कि वारिस के हक में वसीयत मना करने वाली हदीस ने इस आयत के हुक्म को मनसूख कर दिया है। ला वसीयता लिवारिस, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। तीसरे कौल के मुताबिक इस आयत को इजमा ने मनसूख किया है। और शाह फरमाते हैं, मेरे नज़दीक इस आयत की नासिख मंदरजा झेल आयत है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें ताकीद हुक्म देता है कि विरासत में एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा दिया जाता है। मज़कूरा वसीयत वाली हदीस इस आयत के हुक्म को मनसूख नहीं करती, बल्कि उस नसख की वजाहत करती है। तो ये जो आयत पेश की गई कि इसमें जो है, एक तो पहले कहा गया कि जो वारिस है वो खुद वसीयत कर जाए कि वो किस तरह अपनी मिल्कियत जो है वो अपने औलाद को देना चाहता है। फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि भाई इस तरह अपनी तुम तकसीम करोगे मिल्कियत, तो उसके बाद पिछली आयत जो मनसूख हो गई। लेकिन इसमें हिकमत ये है कि हमको पता नहीं होता काफ़ी चीज़ों का। एक शख्स है, एक शख्स के पास 8 मकानात हैं और उसके 8 बेटे हैं, और सबको पता है कि जब वो शख्स मर जाएगा तो कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक 8 बेटों को एक एक मकान मिलेगा। लेकिन उसमें सूरत हाल ये है कि एक मकान बहुत अच्छा है और सारे बेटे उसमें रहना चाहते हैं, या कुछ मकानात जो हैं वो उनको सहूलत के हिसाब से हैं और कुछ मकानात सहूलत के हिसाब से इतने नहीं हैं। तो जब अगर वो बांटे जाएंगे तो ज़ाहिर है बेटों में लड़ाई होगा, तनाज़ा होगा। हर बेटा कहेगा कि जो सबसे अच्छा मकान है वो मुझे मिलना चाहिए और जो बेहतर नहीं है वो दूसरे को मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर 4 बेटे जो हैं वो सरेंडर कर भी देते हैं और 4 बेटे किसी एक मकान पे मुसर हो जाते हैं, नहीं मुझे तो यही मकान चाहिए। तो अगर वो जो शख्स है जिसके पास ये 8 मकानात थे, अब उसको ये तो पता एक बेटे को एक मकान मिलेगा, लेकिन वसीयत कर जाता कि फलां बेटे को फलां मकान मिलेगा, फलां बेटे को फलां मकान मिल जाएगा, तो इससे ये मसला हल होगा। तो कानून की जो है तालीम बहुत ज़रूरी होती है ताकि पता चले। मिसाल के तौर पर एक शख्स के 4 बेटे हैं, उसकी 20 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ 4 बेटों में तकसीम होनी चाहिए। 4 बेटे हैं, 4 बेटों में 5-5 एकड़ तकसीम होनी चाहिए। अब शरीयत की ओर से 5-5 एकड़ तो मिलेगा, लेकिन एक जो 5 एकड़ है वो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है और दूसरे 5 एकड़ जो वो कम ज़रखेज़ है, और दूसरे जो 5-5 एकड़ हैं वो घर से बहुत दूर हैं। तो बेटे तो ये चाहेंगे जो घर से नज़दीक हो, ज़्यादा ज़रखेज़ हो, हमको वही ज़मीन मिलनी चाहिए, तो फिर तनाज़ा हो जाएगा। तो एक मैथमेटिकल हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई कुरान पाक के हिसाब से, लेकिन ये किस तरह पता चलेगा कि जो ये ज़मीन का ये हिस्सा इसको देना चाहिए, ये हिस्सा इसको देना चाहिए। एक ज़मीन जो है वो एक सीज़न में एक मौसम में 50 मन ला रही है और दूसरी ज़मीन जो है वो एक सीज़न में 30 मन ला रही है। तो ये किस तरह हम जो है अदल व इंसाफ के साथ इसको तकसीम कर सकते हैं? तो हम जो है ज़्यादातर ये कर सकते हैं, कुरान पाक के हुक्म के हिसाब से हमने एक एक बेटे को 5-5 एकड़ दे दी। अब ये उस शख्स जिसके 20 एकड़ हैं उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो तकसीम कर इस तरीके से कि उनके बेटों में बाद में तनाज़ा ना हो, बाद में झगड़ा ना हो, और इत्मीनान से जो है जो ट्रांसफ़र है वो प्रॉपर्टी की मिल्कियत की जो इंतकाल है वो आराम से होना चाहिए। तो आप इन्हें देखा कि कुरान पाक के इस हुक्म की कितनी बड़ी हिकमत है कि एक तरफ तो कुरान पाक खुद बता रहा है कि इस तरह तकसीम होगी, उसके बावजूद ये भी कि वसीयत भी करके जाओ ताकि कोई अगर बाद में मसला हो तो वो मसला भी हल हो जाए, कोई तनाज़ा हो तो तनाज़ा भी हल हो जाए। अगर 8 मकानात हैं, 8 मकानात में कोई मकान बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई कम अच्छा बना हुआ है, मिसाल के तो हर मकान की कीमत 50 लाख रुपए, कीमत तो इक्वल है, लेकिन इशू क्या है, एक मकान जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है और 8 बेटे ये चाहते हैं वो मकान हमें मिले। अगर वो ज़िंदगी में ये कहते ताकि मेरा ये मकान फलां बेटे को मिलेगा, ये मकान फलां बेटे को मिलेगा, ये तनाज़ा हल होगा।
تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ ایک طرف تو اس نے ایک پورا ایک فارمولہ بتا دیا، ایک طریقہ کار بتا دیا کہ اس طرح تقسیم ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی وصیت کر جاؤ تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ تو یہی جو ہے ناسخ منسوخ کی تبدیل احکامات کی یہی جو حکمت ہے۔ اب مثال کے طور پر دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ اور جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اس آیت کے بارے میں ایک قول ہے کہ اس درجہ ذیل آیت نے اس کو منسوخ کیا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پھر جو کہ تم میں سے مقیم ہو تو وہ روزہ رکھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں۔ میرے نزدیک اس آیت کے حکم کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق جو لوگ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ واجب ہے۔ فدیے سے مراد مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مرجع اسم سے پہلے ضمیر اس لیے لائی گئی کہ وہ اس سے زیادہ اہم ہے، اور ضمیر کو مذکر اس لیے لائے کہ فدیے سے مراد طعام کھانا ہے جو مذکر ہے۔ اس جگہ طعام سے مراد صدقہ فطر ہے، کیونکہ روزے کے حکم کے ساتھ ہی صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت سے نماز عید کی تکبیر مراد ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ بقرہ آیت 125۔ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت بخشی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے کس طرح سے آیتیں بیان کی ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جو احکام ہیں یہ جو ہے تبدیل ہونے والے احکامات ہیں، یہ حالات کے حساب سے ہیں۔ اگر ایک حالات ایک قسم کے ہوں، دوسری جگہ حالات دوسرے قسم کے ہوں، تو ہم حالات کے حساب سے احکام کو نازل کریں گے۔ جس طرح شراب کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر بھلے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شراب پی کے بیٹھا تو نماز میں نہیں جائے گا، یعنی یہ حکم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح روزے کا حکم بیان کیا گیا، تو یہ بھی حالات کے حساب سے کہ کون سا حکم کس جگہ پر لاگو ہوگا۔ تو یہ ناسخ منسوخ کا جو نظریہ عقیدہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورتی سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، بہت خوبصورتی سے اس کو سمجھا رہے ہیں، تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہر حکم کی ایک حکمت ہے، اور اس کا ایک پیچھے ایک خیال ہے، اس کا ایک پیچھے ایک نظریہ ہے، پورے اس کے یعنی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم اگر اب نہیں سمجھ رہے، لیکن آگے چل کے ہم ان کو دیکھیں گے کہ وہ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح حکم ہے۔ تو امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر الحمدللہ۔